구세주 탄생했으니 다 찬양하여라. 이 세상에 만물들아 다 화답하여라. 다 화답하여라. 다 화답하여라. 온 세상 죄를 사하려 주 예수 오셨네. 죄와 슬픔 몰아내고 다 구원하시네. 다 구원하시네. 다 구원하시네. 은혜와 진리 되신 주 다 주관하시니 만국 백성 구주 앞에 다 경배하여라. 다 경배하여라. 다 경배하여라. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The times in which Jesus came and was born was a time of immorality. They were serving multiple gods, false religions everywhere. Hate was stronger than love. The high priest's religious system was corrupt. It was an honor to be a part of the seed of Abraham. Only among the Jews it meant nothing. Judaism had lost its thrill. It was nothing but legalism. It was nothing but ritualism. Had he been Greek, had he been a philosopher, had he been a Roman citizen, at least he would have some kind of pathway to becoming powerful and mighty. But he was just a root out of dry ground. His birth, think about it, was not in a royal nursery. It was in a barnyard. He was born with farm animals around him. He was born with the smell of filth. He shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He emphasizes the unfavorable conditions the Messiah would appear from. That's a pattern. That's a Bible principle. He's the root out of dry ground. The soil contributed nothing for his survival. That's the power of Jesus. He's self-sufficient. Nowadays, it's almost like you feel like this is just, the world is so wicked and so evil. You see everything that's going on, the evil is called good and good is called evil, and we get discouraged and we forget he didn't come into a perfect society and he came into dry ground. You may have come out of a troubled home, family. You may have come out of abuse and pain. You may be facing adverse circumstances, but they do not have to determine the outcome of your life. He is not moved by the unfavorable conditions that we struggle with. He needs nothing outside himself to survive. Plant Jesus in a nation and watch what he'll do. Plant Jesus in our schools.
but He can fix our schools. He can fix education. He can fix our economy. He can fix the church. He can fix the problems in the family and the home. He's not afraid of it. He likes the circumstances that are adverse for Him. He actually likes to go to Crack House, and if He ever gets room in any condition, it doesn't matter how bad it is, He will start growing. He can do it all by Himself. He's God, and He was manifest in the flesh. He just needs a space. 네, 여러분, 한 주간 동안 평안히 또 잘 계셨나요? 오늘은 온라인 예배로 드리는데요. 매번 이 송출할 때마다 끊기고 이래서 제가 조금 일찍 이거를 찍어서 그 다음에 11시에 정확히 업로드하는 시간으로 이제 하려고 합니다. 거의 뭐 라이브죠? 그래도 그래서 끊김없이 여러분이 들을 수 있으니까 또 궁금하신 점 또 여러 나눔들을 또 밑에 달아주시기를 바랍니다. 새로워진 우리 온라인 스트리밍 매월 넷째 주 또 오늘도 하나님 앞에 나아가도록 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 먼저 주기도문으로 하나님과 함께 하나님께 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 2024년도 어느덧 이제 마무리되고 있습니다. 다음 주면 우리 또 각자 또 여러분이 가고 싶은 로컬 처치데이인데요. 우리 일상 속에서 하나님 만나기, 얼마나 일상 속에서 또 여러분이 마음을 열고 하나님을 만나셨는지 다시 한번 점검하시면서 다가오는 새해를 우리가 준비했으면 좋겠습니다. 우리 광고는 이번 주 화요일이죠. 내일 모레 6시 반에 우리 교회에서 우리 교회를 빌리는 스페인 교회, 캐나다 교회, 우리 한국 교회가 모두 연합해서 함께 말씀을 또 제가 앞에 나와서 성경 봉독도 하고요. 이게 파트들을 나눠서 예배를 드립니다. 그래서 오실 수 있는 분들은 누구나 환영합니다. 네, 오셔서 함께 예배 드리겠습니다. 그리고 오늘은 또 온라인 월십이고 다음 주는 올해의 마지막 로컬 처치 데이입니다. 꼭 지역에 있는 교회들 또 방문하셔서 올해 마지막 주일 예배를 꼭 참여하시기를 부탁드립니다. 크리스마스이기 때문에 이제 크리스마스 본문으로 정해야 하지만 누가복음이 가야 할 길도 너무 많고 또 뭐 누가복음이 바로 예수님에 관한 이야기 아닙니까, 여러분? 그래서 오늘도 누가복음 계속하면서 7장을 오늘 깔끔하게 마무리 짓고요. 8장, 우리 1월 달에 돌아오는 주일날 8장으로 만나도록 하겠습니다. 네, 오늘의 말씀의 제목은 사랑의 반응. 사랑의 반응이라는 제목으로 누가복음 7장 36절에서 50절 말씀을 가지고 전하도록 하겠습니다. 우리가 하나님에 대한 신앙생활을 하다 보면 많은 오해를 합니다. 마치 하나님을 교장 선생님처럼 믿는 분도 계시고요. 우리 또 이제 육아를 잘못하는 우리 요즘에 뭐 오은영 박사라든지 금쪽이라든지 이런 데서 보면은 거의 아이의 문제가 아니라 부모의 문제인 경우가 많잖아요. 그래서 잘못된 어떤 부모님에 대해 부모님을 섬기는 것처럼 또 하나님을 믿는다든지 그런 신앙생활을 하는데요. 예를 들어서 어떤 한 아이가 이제 엄마한테 물어봤어요. 엄마, 오늘 나 시험에서 100점 맞았어. 나 잘했지? 그럼 이제 엄마가 나를 더 사랑하겠지?
이렇게 생각하면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 올바른 엄마라면, 물론 엄마들은 자녀가 100점 맞으면 더 좋지만 올바른 엄마라면 이렇게 대답하겠죠. 그렇구나, 정말 잘했어. 하지만 엄마는 너가 100점을 맞았기 때문에 사랑하는 것이 아니야. 그냥 너가 내 아들이기 때문에 사랑하는 거야 라고 대답을 하겠죠. 거꾸로 다음날 아이가 또 이제 시험을 이제 준비를 하는데, 이번에는 시험 준비를 하나도 안 했던 거예요. 침대에서 뒹굴뒹굴 놀고, 그리고 엄마한테 물어본 거예요. 엄마, 나 오늘 공부 하나도 안 하고 시험 망쳤어. 이제 엄마가 나를 미워하겠지? 그럼 엄마가 역시 올바른 엄마라면 이렇게 대답을 해야죠. 아니란다 아들아. 엄마는 너가 무엇을 하든 너가 내 아들이기 때문에 사랑해. 하지만 너가 시험 준비를 잘해서 너의 삶을 더 풍요롭게 하기를 바랄 뿐이다 라고 대답을 하겠죠. 이게 여러분 하나님의 마음 아닐까요? 우리의 어떤 잘하고 못하고에 있는 문제가 아니라 하나님은 우리를 항상 사랑하시는데, 우리가 이런 잘못된 어떤 관점으로 오해하면서 신앙생활하고 있는 것은 아닌지. 오늘 서울교회 키워드는 바로 그거와 닮아 있어요. 우리가 하나님을 오해하는 모습이 아까 제가 드렸던 이 이야기와 너무 닮아 있다는 거죠. 때로는 우리가 뭔가를 잘하면 하나님이 나 더 사랑하실 거고, 내가 반대로 실패하거나 죄를 짓게 되거나 또 하나님이 그러면 나를 미워하고 멀리 하실 거라고 우리가 생각을 합니다. 근데 하나님은 예수 그리스도를 통해서 이미 구원받은 우리, 또 우리가 그 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 우리에게는 우리의 성과나 어떤 실패에 따라서 하나님의 사랑을 늘렸다가 줄였다가 이렇게 조정하지 않습니다. 오늘 본문에 아주 유명한 여인이 나옵니다. 제 머리 위에 그림이 나오죠. 아주 비싼 향수를 깨트려서 예수님의 발을 닦으면서 머리로, 그 여인 유명한 장면이죠. 이 여인은 흔히 성경에서 사람들이 말하기에는 이 몸을 파는 여자였어요. 다른 사람에게. 어떻게 보면 죄인이죠. 대놓고 죄인이죠. 근데 이 자신의 죄 때문에 하나님께 나아가기를 두려워했지만 조건 없는 예수님의 사랑을 깨닫고 예수님 앞에 겸손히 나아가서 또 죄를 용서받고 또 반응하는 모습을 보여주거든요. 오늘 이 여인을 통해서 오늘 우리가 크리스마스가 다가오는 이때, 또 연말인 이때 올바른 우리의 신앙은 정말 무엇인지, 또 우리가 어떻게 그분의 사랑에 반응해야 하는지 한번 점검해 보기를 원합니다. 그래서 오늘의 큰 주제는 우리의 올바른 신앙과 사랑의 반응이에요. 이제 이렇게 시작됩니다. 한 바리새파 사람이 예수님을 저녁 식사에 초대했어요. 위에 보면 그림에도 나오죠. 바리새파. 그러니까는 지금으로 말하면 뭐 거의 목사님들인 거죠. 그렇죠? 신앙에 대해서, 하나님에 대해서 잘 안다고 하는 사람. 근데 오히려 그런 사람들이 지금 너무나도 잘못 생각하고 있는 것들을 우리가 요즘에 더 많이 보잖아요. 그렇죠? 하나님을 저렇게 잘 믿고 있지만 이 사회의 정의에 대해서 잘못 분별하는 사람들. 그렇죠? 그래서 이 바리새파 사람들도 이제 바리새파 사람들 예수님을 집에 초대했습니다. 여러분들 잘 따라오세요. 그때 그 마을에 아주 유명한 죄인인 여자가 하나가 있었어요. 뭐 다른 본문에서는 몸을 파는 여자였다, 어떤 여자였다 얘기를 하지만 하여튼 모든 사람이 아는 죄인인 여자예요. 근데 그 죄인인 여자가 바리새파 사람 집에 예수님이 와 계시다는 것을 알고 아주 비싼 향유가 든 옥합, 그러니까는 향수가 들어있는 예쁜 병이죠. 그것을 가지고 와서 그 병에 있는 그 비싼 향수를 예수님의 발에 뿌리면서 눈물로 그분의 발을 이렇게 닦는, 많은 뭐 찬송, CCM 가사가, 이것에 대한 가사가 많잖아요. 주님의 발에 입을 맞추며 향유를 붓고. 그때 그 초대한 바리새파 사람이 이 광경을 보고 말하는 거예요. 아니, 저 여자가 이 동네 가장 유명한 죄인 아니야. 근데 예수님이 저 여자에게 뭐 발을 만지게 해? 저 여자가 누군지 알면 못 만지게 하셨을 텐데, 이렇게 얘기를 합니다. 이게 바로 아까 제가 말씀드렸던 그 똑같은 관점이죠. 마치 엄마가 내가 잘못하면 나를 미워할 거야, 이런 관점의 것과 너무나도 비슷한 모습이에요. 그 뒤에 바리새파 사람들은 저 여자가 누군지 알면 예수님이 발을 맡기지 않을 텐데, 이렇게 생각하는 거죠.
그때 예수님께서 그 바리새파 사람에게 말하는 거예요. 시몬아, 내가 할 말이 있다. 그가 대답했습니다. 선생님 말씀하십시오. 하면서 이제 예화를 하나 든 거예요. 어떤 채권자에게 빚을 진 두 사람이 있었다. 한 사람은 500데나리온, 한 사람은 50데나리온. 우리로 쉽게 말을 하죠, 여러분. 한 사람은 500불, 한 사람은 50불 빚을 진 거예요. 그때 시몬이 대답해서 누가 더 이 사람이 죄를 누가 더 많은 이제 빚을 졌는데 그 채권자가 빚을 다 탕감해 줍니다. 빚을 다 없애줘요. 그래서 누가 더 많이 빚을 탕감받은 거냐, 누가 더 기뻐하겠냐, 이렇게 얘기를 해요. 그때 이제 시몬이 베드로가 말합니다. 더 많은 빚을 면제받은 사람이라고 생각합니다. 예수님께서 말씀하십니다. 내 판단이 옳다. 그리고 나서 예수님께서는 그 여인을 돌아보고 시몬에게 말합니다. 이 여인이 보이느냐? 내가 내 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 않았다. 그러나 이 여인은 자신의 눈물로 내 발을 적시고 자신의 머리카락으로 닦아 주었다. 그래서 더 많은 빚을 면제받은 이 여인이 더 많은 사랑의 반응을 했다. 예수님께서 지금 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 본문에 등장하는 여인은 어떤 자신의 죄와 수치심을 느끼면서 또 많은 사람이 지켜보고 있잖아요. 눈물을 흘리면서 그냥 아무 말 없이 그냥 예수님의 발을 닦는, 어떻게 보면은 우리 인생에서도 많은 어려움과 힘듦이 있죠. 지금도 또 힘들어하고 계신 분들도 계시고, 또 우리의 건너 또 요즘에 캐나다의 또 여러 가지 비자의 문제든 영주권의 문제든 또 재정의 문제든 다 힘들어하는 분들이 많잖아요. 우리가 이 힘듦, 2024년을 돌아보면 참 힘든 일들이 여러 번 있었을 거라고 생각하는데요. 그런 힘든 일이 있음에도 불구하고 그럴 때 우리가 깨달아야 할 건, 그래, 역시 인생은 나 혼자 잘한다고 살 수 없구나. 겸손히 깨달아야 된다는 것입니다. 그리고 더 하나님을 붙드는, 내 인생이 나 혼자 살아갈 수 없는 것이구나, 하나님을 붙드는 간절함이 생기게 되는 거예요. 그 여인처럼. 그래서 그 비싼 그 여인이 그 향유를 예수님의 발 앞에 붓듯이, 그 여인의 간절함이 그 향유를 붓게 만들었듯이, 여러분이 삶 가운데 간절해지면 내가 교회에 나와서 예배드리고 싶거든요. 나의 시간과 재정과 대가를 치르게 됩니다. 오히려 나의 삶의 어려움과 힘듦을 하나님이 직접 주시는 것은 아니지만, 지난 시간에도 말했죠. 이러한 걸림돌이 오히려 디딤돌이 되어 하나님 앞에 더 가까이 나아가는 시간이 되게 할 줄 믿습니다. 마치 제가 예전에 이 영화로도 나왔거든요. 여러분 존 뉴턴 아시죠? Amazing Grace. 가장 유명한 찬송가잖아요. 그 교회를 안 다닌 사람도 알 수 있는. 흑인 노예 선장이었던 뉴턴이 이제 그 자신의 죄책감을 깨닫고 이제 노예 상인으로서의 삶을 이제 포기하고 이제 목회자까지도 되잖아요. 놀라운 하나님의 은혜를 경험하면서, 그쵸? 마음의 갈등 가운데 이 여인의 간절함과 회개의 모습이 마치 이 뉴턴과 닮아 있는 거죠. 간절함은, 그쵸? 그리고 자신의 수많은 어떤 악행들, 잘못 살아왔던 것들, 그런 것들 더 많이 탕감받은 사람이 더 큰 은혜를 깨닫게 되는 거죠. 그래서 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워, 이 찬양이 나오게 된 거죠. 우리도 하나님 앞에서 여러분 많은 어려움, 또 죄, 이런 것들을 다시 한번 묵상하면서 그런 것들을 좀 주님의 발 앞에 내려놓고 용서와 은혜를 구하면서 남은 2024년을 마무리하고 2025년을 우리가 준비했으면 좋겠습니다. 그러면서 이 얘기를 하죠. 47절입니다. 내가 내게 말한다. 이 여인은 많은 죄를 용서받았다. 이것은 이 여인이 나를 많이 사랑했기 때문이다. 그러나 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다. 너무나도 유명한 말씀이죠. 내가 나의 삶 가운데 어려움을 느끼고 또 고난 가운데 우리가 간증하는 것들을 많이 보잖아요. 그런 분들 절대 하나님 또 안 떠나는 분들 우리가 그런 간증 보잖아요. 왜? 더 많은 것을 내가 용서받았고 하나님께서 구원해 주셨기 때문에 나는
어떠한 상황에서도 예수 그리스도를 버릴 수 없다. 이것들을 보는 것처럼 여러분 삶 가운데 많은 힘듦과 어려움이 있다면요. 그것을 발판 삼아서 더 하나님에 대한 간절함으로 그것들을 가지고 나아갔으면 좋겠습니다. 근데 그것들을 가지고 나아가는 것으로 멈추는 것이 아니라 그 여인은 그냥 오지 않았죠. 예수님도 말하잖아요. 아무도 내 발을 씻겨주지 않았는데 그 비싼 향유와 옥합으로 내 발을 이렇게 씻겨줬다. 이 여인이. 어떤 단순한 감사의 표현을 넘어서 자신의 희생과 헌신을 우리가 드러내야 된다는 것을 보여주는 거죠. 우리 기독교에 있어서 헌신이라는 건 여러분 뭐 전 재산을 다 바쳐라 뭐 이런 게 아닙니다. 이단들은 보통 그렇게 하잖아요. 우선순위입니다. 여러분의 삶 가운데 하나님이 내 삶의 우선이 되어야 된다는 거예요. 저는 무엇보다도 여러분의 삶 가운데 특별하게 조정할 수 있다면 일주일에 한 번이 이 주일 예배가 또 여러분의 삶의 우선순위가 되었으면 좋겠고요. 피치 못하게 나오지 못한다면 또 녹화된 방송이나 아니면 제가 꼭 설교문 보내드리잖아요. 그것을 통해서라도 일주일에 한 번은 하나님 앞에 겸손히 내가 나아가는 그 삶의 우선순위를 여러분이 잡았으면 좋겠습니다. 우리 심리학적인 용어에 조건적인 사랑과 conditional love, 그다음에 unconditional love 이렇게 두 가지가 있잖아요. 무조건적인 사랑. 우리가 아까 첫 번째 예화에서도 얘기를 했듯이 내가 잘하면 하나님께서 나를 더 사랑하실 거야 라거나 내가 실패하거나 또 내가 죄를 지면 하나님이 나를 멀리 하실 거야 이런 생각을 여러분 벗어나야 됩니다. 우리의 신앙생활에 있어서. 우리 하나님은 예수님의 사랑은 심리학에서 말하는 무조건적인 사랑인 거예요. 그분은 여인이 어떠한 죄를 지었든 조건 없이 그녀를 사랑하고 웰컴해줬죠. 그 여인이 자신의 모든 것을 드린 이유도 바로 이 사랑에 대한 응답이었듯이 우리가 그분의 무한한 사랑을 깨달아야 우리가 헌신할 수 있고 하나님께 감격해서 나아갈 수 있습니다. 그래서 하나님에 대한 오해를 여러분이 내려놨으면 좋겠어요. 그분에 대한 오해, 잘못된 생각들 2024년 다시 한번 내려놓으면서 캐나다 이민자로서 바쁜 일상 속에서 내가 얼마나 하나님께 나의 시간과 재능을 하나님께 얼마나 우선순위로 또 헌신하고 있는지 꼭 이것을 또 여러분 교회 안에서 그래서 뭘 헌신해라 이렇게 저는 얘기하고 싶지 않아요. 교회뿐만 아니라 내가 속한 학교, 가정, 직장, 친구 관계에서 이 여인이 아낌없이 하나님에 대한 사랑에 감격해서 그 향유 옥합을 드린 것처럼 내가 나의 삶도 내가 속한 곳에서 조금 손해보면서 다른 사람에게 나눠주고 그 사람을 섬기고 그 사람에게 하나님의 사랑을 보여줄 때 이게 하나님에 대한 온전한 사랑에 대한 응답이 되고 또 헌신이 되지 않을까. 그것이 지금 우리가 이 여인 향유 옥합을 깨트린 것처럼 우리가 우리의 삶 가운데 향유 옥합을 깨트리는 것이라고 저는 생각합니다. 그리고 나서 예수님께서 마지막 결론으로 말씀하시죠. 여인에게 내 죄들이 용서받았다. 여기서 중요한 게 죄들이에요. 죄들. 그 여인은 여러 가지 내가 이런 죄도 지고 이런 죄도 지고 반복적인 수많은 죄들 그 죄책감에 눌려 있었어요. 너무나 눌려 있는 거예요. 근데 예수님께서 그 죄라고 말씀하시잖아요. 너가 맨날 고민하고 힘들어했던 너를 사로잡았던 그 죄들로부터 너는 오늘 이 시간 용서받았다. 선포하십니다. 근데 다른 사람들은 식탁에서 또 수근거리는 거죠. 저 사람이 누군데 죄까지 용서하는 거야? 아직 예수님이 누군지 온전하게 이해를 못하고 있으니까요. 그렇죠? 또 적게 용서받았기 때문에 자기가 하나님께 잘하고 있다라고 생각하는 거죠. 나는 매일 헌금도 드리고 말씀도 보고 기도도 하고 예배도 하기 때문에 여러분 그것이 우리를 잘못된 바리새인으로 만들 수 있습니다. 기독교인이란 반복해서 계속해서 겸손을 찾는 거예요. 나의 죄들을 찾는 거예요. 그럼에도 불구하고 용서해 주신 하나님의 은혜를 붙드는 것입니다. 그때 예수님이 여인에게 말씀하시죠. 내 믿음이 너를 구원하였다. 평안히 가거라. 그 여인의 행위가 구원한 게 아니라 그 여인의 믿음, 나의 많은 죄임에도 불구하고 나를 받아주시는 예수님 앞에 나왔던 그 믿음이 평안을 가져오게 됩니다. 예수님께서 이 여인에게 말씀하신 내 믿음이 너를 구원했다. 평안히 가거라. 이것은 용서받고 회복되었음을 상징하는 거예요. 이제 그녀가 고민했던 많은 죄들에서
수치심에서 벗어나서 평안을 선물해 주신 것입니다. 결국 우리의 신앙은 우리의 행위가 아니라 여러분, 하나님에 대한 믿음, 그럼에도 불구하고 여러분이 하나님 앞에 나아오는 그 믿음이 여러분을 힘든 인생에서 평안을 주실 것입니다. 조건 없는 이 한없는 하나님의 은혜를 우리가 2024년이 열을 앞둔 이때 여러분이 기억하면서 마무리하면서 다가오는 새해를 우리가 기억했으면 좋겠어요. 나를 한없이 받아주시는 그 조건 없는 하나님의 은혜. 제가 첫 번째 때 아까 얘기했죠? 자녀가 시험을 100점을 맞든 맞지 않든, 공부를 열심히 하든 열심히 하지 않든 진정한 부모의 사랑은 변하지 않는 것처럼 나의 어떤 행위에 하나님은 사랑을 내렸다 줄였다 하지 않으시며 조건이 없으시며 오직 우리의 믿음만 보신다. 어떠한 믿음? 그분 앞에 나아오는 믿음. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 그분 앞에 나오지 않는 건 교만인 겁니다, 여러분. 그렇죠? 내 인생을 내가 컨트롤하겠다는 거죠. 오늘의 핵심은 이 여인이 예수님 앞에 그 죄에도 불구하고 나왔다는 거예요, 여러분. 제가 저번 주에 이 말씀을 했죠. 2024년 버티고 잘 지내온 자기 옆 사람을 칭찬해달라고, 또 자기를 칭찬해달라고. 힘들었지? 이해되지 않아도 잘 버티고 여기까지 잘 왔어. 잘 살았다. 그만큼 버텼으면 괜찮다. 여러분에게 얘기했으면 좋겠어요. 우리 기독교는 행위의 종교가 아니다. 우리는 믿음의 종교다. 하나님은, 저는 여러분이 교회를 몇 번을 빠졌건 또 기도를 했건 뭐를 했건 조건 없이 저는 오늘 이렇게 여러분에게 이야기하실 거라고 생각했어요. 아무개야, 선호야, 누구야, 힘들었지? 2024년도 이해되지 않아도 잘 버티고 여기까지 잘 왔어. 잘 살았다. 그만큼 버텼으면 괜찮다. 2025년도 우리 같이 함께 가자. 예수님께서 저는 분명히 이렇게 얘기하실 거라고 생각합니다. 오늘 2024년 여러분의 전하는 마지막 설교이기도 하고 투데이 키인데요. 우리 오늘 2024년 투데이 키를 함께 읽고 같이 또 기도했으면 좋겠습니다. 2024년 우리의 부끄러운 모습에도 우리 각자의 해결되지 않는 힘든 문제에도 다시 예수 그리스도 앞에 나아갈 수 있는 은혜가 우리에게 있습니다. 그 은혜에 감사해 우리의 삶도 조금 손해보며 하나님의 사랑을 내가 속한 곳에서 나눠줄 때 그것이 사랑의 응답이 될 것입니다. 그리고 그것이 우리 삶에 다른 사람이 가질 수 없는 하나님으로부터 오는 평안을 누리게 할 것입니다. 오늘 이 여인처럼 우리의 삶 가운데 하나님께서 주시는, 위로부터 주시는 평안이 있기를 기도합니다. 우리 찬양 한번 같이 들으면서 또 오늘 말씀 생각하면서 같이 기도하겠습니다. 나의 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라. 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 예수님을 주로 섬긴 것이라. 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니 나는 예수님만 주로 섬기며 살리. 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니 내가 걸어간
모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 섬기는 것에 후회가 없습니다. 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니 내가 걸어간 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 것이 가장 큰 은혜임을 오늘 깨닫습니다. 우리 2024년도 하나님 앞에 나와 예배할 수 있는 은혜를 주시고 또 오늘 이 시간도 각자의 처소에서 예배할 수 있는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. 우리에게 가장 중요한 것이 하나님께 나아가는 것임을 깨닫고 2024년 우리의 삶에 많은 어려움에도 불구하고 하나님께 나아갈 수 있는 은혜를 주심에 감사드리고 2025년도도 우리의 삶 가운데 하나님께 나아가는 것을 우선순위로 삼고 또한 그 사랑에 반응하여 나의 삶에서 다른 사람에게 조금 손해보더라도 그 사람들을 섬기며 그 사람들에게 하나님의 사랑을 베풀며 나아가는 우리 모든 추수하는 교회 성도들이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 세상이 얻을 수 없는 이 혼란한 세상 가운데 이 힘든 세상 가운데 이 세상이 줄 수 없는 놀라운 평안을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 이제는 우리를 위하여 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 아들 예수 그리스도를 아낌없이 우리에게 내어주신 하나님의 사랑과 오늘 이 시간 우리에게 하나님에 대한 사랑을 깨닫게 하여 주시고 우리에게 우리가 무엇을 해야 될지 무엇을 손해봐야 할지 우리의 삶 가운데 깨닫게 해주시고 우리를 인도해 주시는 성령 하나님의 은혜가 이제 나의 삶 가운데 믿음으로 하나님께 나아가기로 결단한 모든 성도들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 네, 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리 다음 주는 로컬 처치데이고요. 이제 1월달에 2025년 새롭게 또 시즌으로 새로운 말씀들로 새로운 또 우리 2025년 주어진 말씀을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 남은 연말 가족들과 또 평안한 시간을 보내주시기를 바라고요. 건강하시고 또 안전 가운데 평안한 가운데 잘 살아가기를 기도합니다. 그러면 저는 1월 첫째 주
교회에서 만나도록 하겠습니다. 샬롬.